መርሐባ እስቲ አጥር አድርጉትና እሺ መርሐባ ኢንሻአላህ ሪካርድ ቢደረግልን ባረከላሁ ፊኩም ጥያቄው እህቶችን በዛው መልኩ ቪዲዮ ቀጥታ ይሄ ቪዲዮ ሻት ነው የሚባለው እሱን አንስታችሁ በየሚዲያው ለማሰራጨት ኢንሻአላህ ወሳኝ የሆነ ጥያቄ ነውና ጊዜያዊ የሆነ ጥያቄ ነው ባረከላሁ ፊኩም እንድታሰራጩ ማለት ነው ሼክ ባረከላሁ ፊኩም ሰሞኑን የሆነ ሹቡሃት እየተሰራጨ ይገኛል ልታዩትን ትችላላችሁ ባረከላሁ ፊኩም አንዳንድ ቁርአንይ የሆኑ ሰዎች የቁርአንዮችን እምነት እያጸደቁና በማህበረሰቡ እያሰራጩ ይገኛሉ ማለት ነው ከዚህ መካከል ቁርአን ራስ በራሱ ይፈሰራል እንጂ ቁርአን በሐዲስ አይፈሰርም የትኛውም ሰለፍ የትኛውም ዓሊም የተፍሲር ኪታብ አስፈላጊ አይደለም ይልቅ ቁርአን በቁርአን ብቻ ነው የሚፈሰረው ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ ይህ ንግግር እውነት ትክክለኛ ነው የቁርአንን እስርግ የሚገጥም ነው ይሄ ንግግር ይሄንን ሰፋ ባለ መልኩ ተብራሩን ጀዛኩሙላህ مرحبا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قرآن يا الله سبحانه وتعالى كلام النبي عليه الصلاة والسلام حديث ያብራራዋል ቁርአን እርስ በርሱ ይብራራል ቁርአን በሱና ይብራራል በሰለፎች ንግግር በአረበኛ ቋንቋ ቁርአንዮች ቁርአን በቁርአን ብቻ ነው የሚብራራው በሱና አናምንም አንቀበልም ካሉ በቁርአን አላመኑም ቁርአንዮች አይደሉም ነው የምንላቸው ለምን ቁርአን ሱናን መቀበል እንዳለብን ያዘናል የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ጣዕን የሚያደርግ ሁጅያነቱን አልቀበልም የሚል ሰው انما يطعن في دين الله يا الله سبحانه وتعالى እንድን እየተቸነ ያለው يطعن في امانه رسول الله صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታማኝ በሆናቸውም ላይ እየተቸነ ያለው ከርሳቸው በኋላ ሱሐቦችንም ታቢዒዮችንም እንዲሁም አትባኡ ታቢዒን ወሀከዛ አኢመተ አዕላምን ሁሉ እየተቸነ ያለው ማለት ነው እየተቸነ ያለው ለምን ቁርአንን ተሸክመው ያስተላለፉልን ሱናውን የሚያስተላልፉት እነሱ ናቸውና እነኚህ ሁሉ እየተቸነ ያለው ማለት ነው የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አማናን እየተቸነ ያለው كذلك الصحابዎችን ታቢዒዮችን አትባኡ ታቢዒን አኢመተ አዕላምን እንዳለ እየተቸነ ያለው ማለት ነው አይናም ሱናን አልቀበልም የሚል ቁርአን በሱና አይተረጎም የሚል ሰው ካለ አርካን الدين احكام الدين شرائع الدين እየተቸና ያብጠለጠለ ነው ያለው ይሄን መጠራጠር የለብን አይናም ለዚህ ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንግግር قولا كان او فعلا ንግግራቸውም ይሁን ተግባራቸው የጸደቀ የሆነ የሳቸውን ንግግር አልቀበልም የሚል ሰው كفر የሚሉት وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة السيوطي هنلال السيوطي هنلال من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة حجة مهون النبي عليه الصلاة والسلام سنة يترقى حجة مهون مقاوم سو كفر إلال يكدال وخرج عن دائرة الإسلام كإسلام كل اللي وتأليلال كأيهودنا كنصارى كانوا يوم القيامة ميكسكسوا إلال وإما الله عز وجل يشاوك هنا كهاديقا كأيهودنا كنصارى وجه كان لك هاديقا يكسكسوا إلال إمام الشافعي رحمه الله تعالى
كلتات عندي كان حديث تناقروا حديث صحيح وبلو تناقروا يهون سو أتقول به يا أبا عبد الله هلاجو هنا حديث رسول يعملوا بتالي قبلوا تالنا سيلاجو بتم تبسحجوا إلى وقال يا هذا أرأيتني نصرانيا أني كهادي مونين كريستيان مونين تامرا لندي قالوا أياتشو የነብዩ አለይሂ ሰላም ሱና የማይቀበል ነስራኒ ነው ማለት ነው። አይሁር ነው የሚቃወም ማለት ነው። የተረጋገጠ የሆነን ሱና አልቀበልም የሚል ሰው መረጃ አይደለም የሚል ሰው ሙስሊም አይደለም። إن كان جاهلا مغفلا لا يدري ما يقول أو كان حديث عهد بإسلام أو كان في بيئة بعيدة عن أهل العلم فإنه يعلم وتقام عليه الحجة وينكر عليه شدة التنكير جاهل كونه ምንም የማያውቅ መሀይም ከሆነ ወይ አዲስ የሰለመ ከሆነ ወይም ከእውቀት ባለቤቶች የራቁ ከሆኑ ህዝቦች ጋር የሚኖር ከሆነ ይነገረዋል يعلم መረጃ ይደርሰዋል በኃይል እንቃወማለን إن أقيمت على الحجة مرجع كدرسوا بوالا فأصر على رأيه الخبيث إيه قشاشة بهونو جنزابي ولا ميكتل كهونا أو كان يعلم إلا أنه يكابر ويتبع هواه وين من رجال درسوتا ياو قال كن بكرات يتجبن هذا ضال خارج عن الملة ضال تماما كإسلام يوتان ين من إمام الشافعي من يا هذا أرأيتني نصرانيا أرأيتني خارجا من كنيسة كبيت كريستيان سوت أنا دايه سبحان الله أرأيت في وسط النار كافروج ሰውነታቸው ላይ የሚለብሱት የሆነ ሰንሰለት ነገር አለ ያንን አስራለሁ ለብሻለሁ እንደ ብለው እስከ መናገር ድረስ ማለት ነው ሱብሃንአላህ እንዳለው ፋሲድ የሆነው አካሃድ ቁርአን በቁርአን ብቻ ነው የሚተረጎመው የሚለው ይሄ የተበላሸ የሆነ አካሃድ أصله يمنجو زنادقة طائفة من غلاة الرافضة كرافضة دمبر يألفوا يهونوا زنادقة وجه ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن سنة مرجع أدرقوا متك من تقاومت بالقرآن بتشانوا من القدبال ለምን ሲባል መቃሲዳቸው እዚህ ላይ የተለያየ ነው በቁርአን ብቻ ነው احتياج የምናደርገው ሱናን አንቀበል መረጃ እናደርግም አሉ እነኚህ ሰዎች አስናቸው መጀመሪያ የነብዩ አለይሂ ሰላም ኑቡዋ የካዱ ናቸው አይ ነብይነት ለዓሊ ነበር መምጣት የነበረበት جبريل أن جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين إلى له والنبي عليه الصلاة والسلام جبريل ممتاز نبربتم علي ينبر نبي مهون ينبربت بلو أم يعملوا سوج فالناس يمنجنوا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ومنهم من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة أي النبي عليه الصلاة والسلام نبينا تشولهم يعملوا عنه نقرقين ودي خلافة سمتوا መልእክተኛው አለይሂ ሰላም እንደሞቱ መጀመሪያ ኸሊፋ መሆን የነበረባቸው አልይ ናቸው ይላሉ ስለዚህ ሰሃባዎች አልይን ኸሊፋ ማድረጋቸውን ትተው ወደ አቡበክር ሲዲቅ ሲመጡ በአጠቃላይ ከፈሩ አሉ ሰሃባዎች ክደዋል አሏቸው حيث جاروا وعدلوا بالحق ام مستحقه حق يا علي ሆኖ ያለ ወደ አቡበክር ሲዲቅ ስለተዘነበሉ ክደዋል አሉ كذلك كفروا لعنهم الله عليا رضي الله عنه ايضا عليንም ራሱ ካፊር ነው ያሏል ከራፊዳዎች ውስጥ ማለት ነው ራፊዳዎች ለምን ለአደም طلبي حقه حقን መፈለግ ነበረበት መዋጋት ነበረበት ለአቡበክር ማሳለፉ መስጠት አልነበረበትም ለዑመር ለዑስማን አሳልፎ መስጠት አልነበረበትም አሉ فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها إهنوا فبنوا على ذلك رد الأحاديث نعم كلها حديث نقول أن نقبل ما له كذا
ለምን ሲሏቸው لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار ይሄን አስምርበት ከሃዲ የሆኑ ሰዎች የዘገቡት ስለሆነ አንቀበልም አሉ። ለምን ሱሐባዎች ክደዋል አሉ። حتى علي ራሱ ክደዋል አሉ። ለምን ሐቁን መፈለግ ነበር መጠየቅ ነበረበት አሉ። ክደዋል ከሃዲ የዘገበውን አንቀበልም አሉ። አያችሁ فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار كهادي هنا سو يزقبون أن نقبل ملو حديثنا نقبل مالو أن نقبل مالو سبحان الله إيه እምነት አዲስ የመጣ አይደለም የቆየ ነው ታላላቅ ዑለማዎች በዘመናቸው ተዋክቷቸዋል በመረጃ አይና ተዋክቷቸዋል በመረጃ ማለት ነው። ቁርአን ውስጥ በቁርአን ብቻ በቀላሉ መመለስ ይቻላል የነኚህ ጠማማዎች እምነት ማለት ነው። ለምን አልቁርአን አውጀበ ጧዓተ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛውን መታዘዝ እንዳለብን በርካታ የቁርአን አንቀጾች አሉ። መልእክተኛውን መታዘዝ አላህን እንደመታዘዝ አድርጎታል። መልእክተኛውን የሚቃረኑ የሆኑ ሰዎች አላሁ ዐዘ ወጀል بالعذاب الشديد ኃይለኛ በሆነ ቅጣት ዝቶባቸዋል። قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا سورة النساء عليه يوم يطع الرسول فقد اطاع الله كذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الى الله عز وجل تناقروا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يا الله عز وجل تناقروا سبحان الله ملكتنيون عليه الصلاة والسلام مكتل እንዳለብህ መታዘዝ እንዳለብህ ማለት ነው። كذلك الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ይላል። ሒክማ ምንድን ነው ትርጉሙ? ሒክማ ሱና ብለው ነው ዑለማዎቻችን የሚነግሩት። ዑለማዎቻችን በዚህ መልኩ የተረጎሙት الكتاب كتاب الله قرآن حكمة ደግሞ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام سنة ነው ብለው الإمام الشافعي الرسالة ከሰኝ ክታባቸው ላይ አስቀምጠዋል። ونقل عنه البيهقي في المدخل مدخل ከሰኝ ክታባቸው ላይ በይሃቂ ነቅል ያደረጉት ማለት ነው። ሒክማ የሚለው ሱና ነው። كذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول من معناته شيء ملكتنيو عليه الصلاة والسلام كموتوا بኋላ ወደ ምን ይመለሱ ወደ ሱናቸው ያን አለመግባባት የተፈጠረበትን ነገር ወደ ቁርአንና ወደ ሱና መለሱት እያለ ነው አላህ። በርካታ መረጃዎች ናቸው ያሉት። ሱብሃንአላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኹጥባቸው ላይ ለሙስሊሞች አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ከተናገሩ በኋላ አላ فليبلغ الشاهد منكم الغائب ብለዋል። رب مبلغ او عام سامع ምንድነው ሐዲሳቸውን እኮ ነው። ሱብሃንአላህ ሐዲሳቸውን كذلك الله መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደፊት ሰዎች እንደሚመጡ አልጋ ላይ ተደግፈው ቁጭ ብለው ከኔ ትእዛዝ አንድ ትእዛዝ ሲደርሳቸው እኔ ያዘዝኩት ከሆነ ወይም የከለከልኩት ከሆነ يقول لا أدري አላውቅም የሚሉ ሰዎች እንደሚመጡ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ቁርአን ውስጥ ያለን እንከተላለን፣ ቁርአን ሐላል ያደረገውን ሐላል እናደርጋለን፣ ከዛ ውጭ ያለ አንከተልም ብለው የሚሉ ሰዎች እንደሚመጡ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ተናግረዋል። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። አትጠራጥር። ይሄ አቡ ዳውድ የዘገቡት ሐዲስ ማለት ነው። አይና የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኸይበር ዘመቻ ላይ የቤት አህያ ሐራም ነው ብሎ ተናግረዋል። طيب ምን ትላለሽ? ከዛ በፊት ይበሉት ነበር። ምን ብለህ ታምናለህ? أيها الضال المضل تماما يهون السو
በእንዲህ ያለ መመለስ አለብን። كذلك اسألوا هؤلاء القرآنيين ቁርአን ብቻ ነው የምንከተለው፣ ነብያዊ ሱናን አንከተልም። ቁርአን በቁርአን ነው የምንተረጉመው፣ ቁርአን በሱና አይተረጎምም ለሚሉ ጠማማዎች ጠይቋቸው። አይነ هي الآيات التي تدل على كيفية الصلاة በሏቸው። ይሄን ያዙ እስኪ። ሶላት ظهر عصر مغرب عشاء فجر قبلية بعدية كذلك የጁምዓ ሶላት የዒድ ሶላቶች የኩሱፍ የስቲስቃ ሶላቶች ሱነነ ዱሃ እነኚህ ከይፍያቸው እንዴት ተደርገው መሰገድ እንዳለባቸው እስኪ የቁርአን አንቀጽ ጥቀሱልን በላቸው እስኪ። ዙሁር 4 ረክዓ ነው። መጀመሪያ ዱዓኡል ኢስቲፍታህ፣ ከዛ ያው ከተህሪም በኋላ ቂያም፣ ሩኩዕ፣ ኢዕቲዳል፣ በቃ ሱጁድ፣ ተሸሁዱ፣ በቃ ይሄን ሁሉ በአጠቃላይ የሶላትን ከይፍያ አንድ ባንድ የሚያስቀምጥ የሆነ የቁርአን አንቀጽ አምጣልን በሉት። ለሃንዶ ተማማ ማለት ነው። አምጣልን በሉት። ደግሞ እየፈጸመው ነው፣ እየተገበረው ነው፣ እየሰገደ ነው ያለው። እስኪ የትኛው ቁርአን አንቀጽ ላይ ነው ያለው? አምጣ በሉ። ሙሉ ሙሉ የሚያስቀምጥልህ። كذلك اسأله هذا الضال المضل أين هي الآيات التي تدل على أن الصلوات المفروضة 5 فرد የሆኑት 5 ናቸው የሚል ግልጽ የሆነ እስካምጣልን እስኪ። በሐዲስ ግን 5 መሆናቸው ነብዩ አለይሂ ሰላም ግልጽ በሆነ ሶሂህ በሆነ ሐዲሳቸው አስቀምጠዋል። እስካምጣ ጥቀስ በሉት እስኪ፣ ግልጽ በሆነ መልክ ማለት ነው። وعلى أنصبة الزكاة ዘካ ኒሷቡ ወርቅ 20 ሚስቃል ነው። ድርሃም 200 ድርሃም። የቤት እንስሳ ይህን ያህል ሲሆን ቁጥራቸው፣ ጥራጥሬና ፍራፍሬ ወይም ጥራጥሬና የተለያየ ፍራፍሬ ይህን ያህል ሲሆን ነው የሚለው እስኪ በቁርአን አምጣልን በለው። በቃ በቁርአን እስኪ አስረዳን፣ ንገረን እስኪ የትኛው ላይ ነው ያለው ብለህ ያዘው። አዕማል الحج የሐጅ ስነ ስርዓትንም ያዘው። ሐጅ እንዴት ተደርጎ መስራት እንዳለበት የሐጅ ስነ ስርዓት እስኪ ንገረ፣ የትኛው የቁርአን አንቀጽ ላይ ነው ብለው ጠይቀው። الى غير ذلك من الاحكام التي لا يمكن معرفتها الا من السنه ብዙ አህካሞች አሉ ከሱና እንጂ በሌላ ማታውቃቸው ማለት ነው። ስለ ኒካህ ጉዳይ፣ ስለ ጦላቅ፣ ስለ ፈራኢድ كذلك ስለ ጂሃድ፣ ስለ አዛን ብዙ አህካሞች አሉ። በጥርጥር አድርጎ ያስቀመጠው ሱና ነው። ቁርአን አቂሙ ሶላተ ይላል። ሶላትን ደንቡን አሟልታችሁ ዘወትር ሲገዱ ይላል። እንዴት አድርገህ ነው የምትሰግደው? እሺ ሱናንም ያብራራል። የሶላት ወቅቱ ቢዳያው፣ መጀመሪያው፣ መጨረሻው ናም ሶላት ውስጥ ያሉ አርካኖች፣ ሶላት ውስጥ ያሉ ሹሩጦች፣ ሶላት ውስጥ ያሉ ዋጅባቶች፣ ሶላትን የሚያበላሹ ነገሮች በዝርዝር የምታገኘው ሱና ውስጥ ነው። كيف እንዴት ነው? እሺ እንዴት ነው ቁርአንን በቁርአን ብቻ ነው ሱናን እናስገባም የሚል ጠማማ ሰው እንዴት ነው ሊወጣ የሚችለው? እሺ هنا بعض الناس أثار أن السنة ليست مصدرا للتشريع. أيوه للتشريع ምንጭ አይደለም፣ ህግ ለማውጣት ምንጭ አይደለም ብለው አዎ ፈተና እያራገቡ ይገኛሉ። ወሰሙ አንፉሰሁም ቢልቁርአንይን ራሳቸውን ቁርአንዮች ብለው የጠሩ ይሆኑ ማለት ነው። አስላቸው ከራፊዳ የመነጩ ናቸው። ወቃሉ ኢነ ኢማመና አልቁርአን ኢነ አማመና አልቁርአን ፊት ለፊታችን ቁርአን አላሉ። ኑሒሉ ሐላለሁ ወኑሐሪሙ ሐራመሁ በቁርአን ሐላል አድርገውን ሐላል ነው ብለን እናምናለን። ቁርአን ሐላል ነው ያለውን ሐላል ነው ብለን እናምናለን አሉ። አንቀበልም አሉ። ለምን? ሱና ውስጥ ብዙ ውሸቶች ተጨምረዋልና። ተጨማሪ ሱናውን ይዘውት የመጡት ካፊሮች ናቸውና ብለው ሱሐባዎችን የካፊርን ሪዋያ አንቀበልም አሉ ማለት ነው። አንቀበልም አሉ። እነኚህ ራሳቸውን ቁርአንይ ብለው የጠሩ እንጂ ቁርአንዮች አይደሉም። ሃኡላኢ ለይሱ ቢቁርአንይን ቁርአንዮች አይደሉም። ቁርአንይ ማለት ቁርአንን የምንከተል እያልኩ አይደሉም። አትከተሉ ነው የምንላቸው። ለምን? يعني القرآن الكريم أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
ለምን ቁርአን መልእክተኛውን መታዘዝ እንዳለብን መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሩት እውነት ብለህ መቀበል እንዳለብን አዟሃላ። አንተ በቁርአን ተቃራኒ ነህ። አይና ይሄ ነው ቁርአን የሚሞግቱ የሆኑ ሰዎች ቁርአንን አጥብቀን እንይዛለን እሱን ብቻ ነው የምንከተለው የሚሉ ሰዎች ነፈል ኢማነ أما الرفض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم መልእክተኛውን አልታዘዝም ያለን ሰው ኢማን የለውም ብሎ ቁርአን አስቀምጧል። ቁርአን ያለለህ ማን እንላለን? ولم يقبل حكمه የመልእክተኛውን ፍርድ አልቀበልም ያለ ኢማን የለውም ብሏል። فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم አንተ ቁርአን አይደለም ቁርአንን የምትከተል አይደለም እንልሃለን ማለት አይደለም በተጨባጭም አይደለም። ቁርአን መልእክተኛውን አልቀበልም ያለ ሰው አማኝ አይደለም ስላስቀምጧል። ለዚህ ነው الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هؤلاء المتأخرون المنكرون للسنة أتوا منكرا عظيما ይላል وبلاء كبيرا ومعصية عظيمة ይላል። እነዚህ ዘግይተው የመጡ ሰዎች ሱናን የሚቃወሙ የሆኑት ትልቅ የሆነ ሙንከር ነገር ያመጡት አሉ። በላእ ከቢር ትልቅ የሆነ በላእ ያመጡ ሰዎች ናቸው አሉ። ومعصية عظيمة ታላቅ የሆነ ወንጀል ያመጡ ሰዎች ናቸው ይላሉ ابن باز رحمه الله تعالى. أي نعم حيث قالوا إن السنة لا يحتج بها سنة من رجال هنا يجنب بالوسلال طعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها سنة تجوال سنة يزقبوا سوچن تجواچوال سنة ييازو يونو كتابوچنم تجواچوال. أي نعم ራሳቸውን ቁርአንዮች ብለው ሰሙ አንፈሱም بالقرآنيين وقد جهلوا ما قاله علماء السنة علماء السنة የተናገሩትን የማያውቁ ሆነው እያለ ማለት ነው። አይና ጃሂሎች ናቸው። ጃሂልን ከጃሂል ዲንን ወስድ ከጃሂል ዲንን መቅዳት አይና ሱብሃንአላህ ዲን እኮ ቀላል ነገር እኮ አይደለም ያ ጀማዓ። ዲን እኮ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። ጀነት የምትገባበት ነው። ከመሀይም ከጃሂል ከጎረምሳ እንዴት ትወስዳለህ? ማን ላይ እንደቀራ ያልታወቀ ከሆነ ሰው ዝም ብሎ ጤፍ የሚቆላ ምላስ ስለያዘ ብቻ ዲንን እንዴት ከነሱ ትወስዳለህ? ላ ወላሂ ሱብሃንአላህ። ጃሂል የሆነ ሰው ስሜት ተከታይ የሆነ አውሃም ቅዠትን የሚከተል የሆነ አካል እንዴት ነው ቁርአን በቁርአን ብቻ ነው የሚተረጎመው ሱብሃንአላህ እያለ የሚጮህ የሆነ መሀይም እንዴት አርአያ አድርገህ ጀነት የምትገባበትን ድንህን ከእሳት የምትተርፍበትን ድንህን እንዴት ከሱ ትወስዳለህ? ሱብሃንአላህ የእውቀት ባለቤትን ነው ጠይቅ የተባልከው። እንደሃሉ መሀይሞችን ማዋረድና ማውገዝ ማስጠንቀቅ የሁላችንም ግዴታችን ነው። የሁላችንም ግዴታችን ነው። አይናን ዋጅብህ ነው። ኢዘን በጥቅሉ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና የሚቃወም የሆነ አካል እንተቢህ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግር መረጃ አይደለም ብሎ የሚል አልቀበልም ቁርአን በቁርአን ብቻ ነው የሚተረጎመው እያለ የሚል እጀታምን ሰው من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة مون يتقاوم كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. انتهى. إهنو النبي عليه الصلاة والسلام حديث يقراتهم يهون تكباراتهم يتصدق يترقاقت يهونون يان መረጃ መሆኑን የካደ የተቃወመ ይክዳል። ከኢስላም ዳኢራ ይወጣል። ከአይሁድና ከነሷራ ጋር ነው የሚቀሰቀሰው። አለቀ። ይሄን ያዝ። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱና ናም ብዙ ነገር አብራርቷል። ዲናችን ላይ
ሶላት እንዴት አድርገህ መስገድ እንዳለብህ፣ ጾም እንዴት አድርገህ መጾም እንዳለብህ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን እንዴት አድርገህ መታዘዝ እንዳለብህ ያስቀመጠልህ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ነው። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዴት አድርገህ መጾም እንዳለብህ፣ እንዴት አድርገህ ዘካ ማውጣት እንዳለብህ፣ እንዴት አድርገህ መስገድ እንዳለብህ፣ እንዴት አድርገህ ሐጅ ማድረግ እንዳለብህ። ሱብሃንአላህ ይህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና እኮ ነው። ሱና መረጃ ሊሆን አይችልም ካልክ ትከፍራለህ ነው፣ ከኢስላም ትወጣለህ ነው። ጃህል ካለ አዲስ ሰለምቴ ከሆነ መሀይም ከሆነ አላዋቂ ከሆነ ዑذር ሰጠዋለህ፣ ታስተምረዋለህ፣ ትነግረዋለህ። ከተመለሰ ተመለሰ፣ አልመለስም ካለ ደግሞ አልመለስም ካለ ምን ታደርገዋለህ? ከኢስላም አስፈንጥረህ ታወጣዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ አስሉ هذا الرأي الفاسد ይሄ ብልሹ የሆነው ግንዛቤ አስሉ መሰረቱ የመጣው ከዘናዲቃ ነው። طائفة من غلاة الرافضة رافضة ላይ ድንበር ያለፉ የሆኑ አሉ። ከነዛ ይመጣ ነው ذهبوا الى انكار الاحتجاج بالسنه ሱና መረጃ ሊሆን አይችልም ብለው ያሉ ማለት ነው። الاقتصار على القرآن በቁርአን ብቻ እንገደባለን ያለው ይባል ይሄ ነው። هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حياكم الله. يم ጥያቄው ሁላችንም ስለ ሼክ ወጥቶ መሰለኛ بارك الله فيكم إن شاء الله. أحسن الله إلى شيخنا والمستمعين يمن دوم مالتنا بارك الله فيكم. حقيقة هون ያወሩት መስአላ በተለይ በጣም ትኩረት ሊደረግበት የሚገባ ትልቅ የሆነ ወሳኝ የሆነ ነጥብ ነው ማለት ነው። የሚሰማችሁ ሆነ ድምጽ بارك الله فيكم ትልቅ የሆነ ወሳኝ የሆነ ነጥብ ነው። አንዳንድ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት መጥተው ይሄንን ቁርአንይን የሚባሉ የቁርአንዮችን እምነት አው አቂዳ አምጥተው የሚያንጸባርቁ አሉ። በርግጥ ያው ቁርአኒ አይደለም مثلا ኢኽዋኑል ሙስሊሙን ይባላሉ። ኢኽዋኑል ሙስሊሙን ሳይሆኑ ያኒ ስለተሰሙበት ራሳቸውን ስለገለጹበት ይሁንና በአሁኑ ሰዓት ቁርአን በቂያችን ነው ህሳ አሁን ቁርአን በቂያችን ነው ሲባል የሆነ ጥሩ ነገር ሊመስላችሁ ይችላል። ከዛ በኋላ ያለው ምንድነው? ሐዲስ ግን እኛን አይወክልም። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሩት ሐዲስ እኛን አይወክለንም። ቁርአን በቂያችን ነው፣ ሐዲስን እንቀበልም ብለው የመልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ የሚያርቁ ከማረጃነት የሚያስወጡ ማስረጃ አይደለም የሚሉ ብዙዎች ናቸው። በአሁኑ ሰዓት እየመጡ ነው ማለት ነው። ያኒ አንጃን እየመሰረቱ ሰውን እየሰበሰቡ ነው ያሉትና ሐቂቃው ሁላችንም ተነብሆ ልናደርግ ይገባል። ማን የሚባለው ኻሊድ ኪብሮም ነው የሚባለው ልጅ ማለት ነው። ቀጥታ ምን እንዳለ ቀጥታ መጨረሻ ላይ ልንልክላችሁ እንችላለን ማለት ነው። የሆነ ፒዲኤፍ አለና ለሚያስተምራቸው ልጆች በውስጥ የሚልከው የሆነ አው ደግሞ ከውስጥ በፒዲኤፍ መልኩ አድርጎ የሚያስተምረው የሆነ አለ። ተመልከቱ እንግዲህ የጻፈው